Okay. So my next part of discussion is on problem solving. Okay. So இது ஒரு சின்ன problem நான் எடுத்திருக்கிறேன். இதுல எனக்கு வந்து I have node number 1, node number 2 and node number 3, and I'm having j.2 connected from the reference node, j.4 connected from node 1, j.125 from node 2, j.8 from node 3. Okay. So நான் classல சொன்ன மாதிரி தான், the first step you have to start always connecting the tree branch from the reference node so that node 1 is created. So my first step, my step 1 is adding just adding ZB equal to j.2 from the reference node. Okay, so from the reference node. So please bear with my handwriting. I'm writing it on my screen. Okay. So this comes under case number 1. Adding a tree branch comes under case number 1. So ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நீ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்போட கண்டென்ட் எழுதணும், அதனுடைய டயக்ராம் போடணும், அதனுடைய மாடிஃபைடு Zbus எழுதிடணும். Okay. So for this step, my diagram is like this. So I am going to connect ZB equal to j.2 so that a node 1 is created. So in the first step, என்னுடைய Zbus உடைய value, என்னோட first step என்னுடைய Zbus உடைய value is equal to j வெளியில் எழுதிக்கோ, j வெளியில் எழுதிக்கோ, node 1 இங்க இருக்கு, node 1 create ஆகுது. So first element 0.2. Okay. So 0 ல இருந்து first node create பண்ணிட்டேன். So என்னோட அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? So 1 ல இருந்து j.4 connect பண்ணி node 2 create பண்ணணும். So my step 2 is adding ZB equal to, what is the value? 0.4. ZB equal to j.4 from the existing node, node 1, so that a new node is created. A new node 2 is created. Okay. So already reference node கூட ஒரு element connect பண்ணி நல்ல மெல்லிசா போட்டுக்கோ, லைட்டா போட்டுக்கோ, and first node is already created. To this I am going to connect a second node, going to connect a tree branch of j.4 value. So connect j.4 so that a new node 2 is created. Okay. So now what is my Zbus? My Zbus in the second step. My Zbus in the second step is j வெளியில போட்டுக்கோ, already 1 இருக்குது, இப்ப second node create ஆகுது.
So இங்க already 1 இருக்கு, second node create ஆகுது. You draw a horizontal and vertical line like this. Okay. So what is my partial matrix already available? 0.2 is already available. So 0.2 is already available. சரியா? To this I am adding element 0.4. இப்போ இந்த node 1 கூட 0.4 add பண்றேன். இது எந்த கேஸ்ல வரும்? So this comes under case number 2. So I have to repeat column J here, row J here, and the pivot element I have to write. Okay. So what is column J? Column 1 repeat பண்ணனும். So 0.2 இங்க. Row 1 repeat பண்ணனும். 0.2 இங்க. And my pivot element is Z11 plus ZB. My Z11 என்ன? 0.2 plus ZB என்ன? 0.4. So 0.4 plus 0.2 is 0.6. So second step அப்புறம் என்னோட Zbus matrix பார்த்தேன்னா 2 cross 2 ஆயிடுது. 1, 2 and here 1, 2. So what are the elemental values? 0.2 here, 0.2 here, and this is also 0.2, இது 0.6. அவ்வளவுதான். சரியா? இப்ப என்னோடத அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு பார்க்குறேன். அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கும்போது நோடு 3 கிரியேட் பண்ணணும். நோடு 3 கிரியேட் பண்றதுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்னு இந்த 0.8 ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி நோடு 3 கிரியேட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த 0.125 நோடு 2ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி நோடு 3 கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்னோட சாய்ஸா என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ரெஃபரன்ஸ் நோடுல இருந்து 0.8 கனெக்ட் பண்ணி நோடு 3 கிரியேட் பண்றதா எடுத்துக்கிறேன். Okay, now I'll use another ring for this step. Let me say that I'm using this particular. Okay, so my step 3 is adding ZB equal to J.8 from the reference node, so that node 3 is created. Node 3 is created. Okay, இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு டயக்ராம் வரையணும். So diagram ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் டயக்ராம் வரையணும். இது ஆல்ரெடி எனக்கு கிரியேட் ஆன நோடு, அதுக்கு வேல்யூ எல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதுவும் எனக்கு ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆன நோடு. இது 1, இது 2, இது ஆல்ரெடி எனக்கு இருக்குது. இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா J.8 ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி நோடு 3 கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, இப்போ இது எந்த கேஸ்ல வரும்? கேஸ் நம்பர் so this will come under case number 2. Okay, it's this. So what is my Zbus in the third step? My Zbus in the third step is equal to J வெளியில போட்டுக்கோ. ஆல்ரெடி எனக்கு 2 cross 2 இருக்குது. 1 இங்க இருக்கு, 2 இருக்கு. 1, 2. நான் என்ன பண்றேன்? மூணாவது ஒரு நோடு கிரியேட் பண்றேன். மூணாவது நோட் போட்டுக்கோ. ஒரு ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சுக்கோ. இதே மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே இதுல காப்பி பண்ணிக்கோ. So this will be 0.2 here, 0.2 here, and this is also 0.2, and this element is 0.6.
0.6. இப்ப நான் எது கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், ரெஃபரன்ஸ் நோடுல இல்லையா? அப்போ சாரி, இது கேஸ் 2ல வராது, கேஸ் 1ல வரும் இல்லையா? இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வரும். So this will be case number 1. I am connecting the tree branch to the reference node. Okay. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், column 0, row 0, and the pivot element is equal to the value of tree branch. So this will be 0.8. அவ்வளவுதான்டா. So இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் என்னோட Zbus matrix நீ நீட்டா எழுதுனீங்கன்னா, my Zbus at the third step is equal to J வெளியில போட்டுக்கோ 1, 2, 3 here. So this will be 0.2, 0.20 first column. Second column 0.2, 0.60, and for the third column it is 0.8. So இந்த ஸ்டெப்போட எல்லா நோடு கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ என்னோட ப்ராப்ளம்ல எத்தனை நோடு இருந்தது, 3 நோடு இருந்தது. ஸோ இந்த ஸ்டெப் 3ஓட எல்லாம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு நோடு 1 கிரியேட் பண்ணிட்டேன், நோடு 2 கிரியேட் பண்ணிட்டேன், நோடு 3 கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு அப்புறம் எந்த எலிமெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணாலும் அது லிங்கா தான் இருக்கும். அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, Zbus வேல்யூ மாடிஃபை ஆகும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அடுத்த ஸ்டெப் போடுறேன். Other step, I'll use another ring for this. Okay, so step 4. என்ன பண்ணணும், 2க்கும் 3க்கும் இடையில ஒரு வேல்யூ கனெக்ட் பண்றேன், அது லிங்க், அதனால அது ZL சொல்றேன். Adding ZL equal to J.125 from the 2 existing node. Adding ZL equal to J.125 between 2 existing nodes, between 2 existing nodes 2 and 3. Okay, so இது எந்த கேஸ்ல வரப்போகுது, என்னுடைய லாஸ்ட் கேஸ் நம்பர் 4ல வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ திருப்பி அதே மாதிரி டயக்ராம் வரையணும். டயக்ராம் வரைகிறேன். இது என்னோட நோடு 1, எனக்கு வேல்யூ பத்தி கவலை இல்லை. 1, this is node 1, this is node number 2, and I have created node number 3, and this is already available. To this I am going to add a link like this. இதனுடைய வேல்யூ என்ன, J.125. ஸோ என்கிட்ட நான் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும். லிங்க்னா என்ன பண்ணணும், டெம்பரரியா ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். லெட் மீ சே திஸ் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 4. எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன். This is Zbus in the 4th step. J வெளியில் எழுதிக்கோ. என்கிட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது, 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. என்கிட்ட 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. நான் இந்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன பண்ணணும், டெம்பரரியா ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். நான் அதை 3' சொல்லிக்கிறேன். என்னோட இஷ்டம். நான் 3' சொல்லலாம், 2' சொல்லலாம். 2க்கும் 3க்கும் இடையில கனெக்ட் ஆகுது. சரியா? அதே மாதிரி இங்க 1, 2, 3, 3'. இந்த ஹரிசாண்டல் லைன், வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுட்டேன். இப்போ காலம் 3 போடணும், 3' போடணும், ரோ 3' போடணும். என்னுடைய பார்ஷியல் மேட்ரிக்ஸை திருப்பி காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ்
0.2, 0.20. Second column la 0.2, 0.60. Third column la 0, 0, 0.8. So இப்ப column இந்த case 4ல என்ன பண்ணணும்? 3 dashக்கு column J minus column K. அதாவது column 2 minus column 3 போடணும். நான் அது இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு கன்ஃபியூஷன் வராது. இப்படி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்க காலம் 2 மைனஸ் காலம் 3க்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்ப இதனுடைய எலிமெண்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? சோ 2ல இருந்து இந்த 2ல இருந்து 3ய மைனஸ் பண்ணிடணும். 2ல இருந்து 3ய மைனஸ் பண்ணணும். அப்ப 0.2 minus 0, 0.2. 0.6 minus 0, 0.6. 0 minus 0.8, minus 0.8. அதேதான் இங்க ரிப்பீட் ஆக போகுது. 0.2, 0.6, minus 0.8. இப்ப நான் pivot element எழுதணும். pivot elementக்கு எனக்கு என்ன ஃபார்முலா? ZJJ, Z22, ZKK, Z33, minus 2 times ZJK, 32 இல்ல 23 எது போட்டாலும் ஓகே தான், பிளஸ் என்னுடைய ZL வேல்யூ. சோ என்னுடைய Z22 என்ன? 0.6. Z33 என்ன? இந்த வேல்யூ 1, 2, 3 இந்த வேல்யூ தான் எனக்கு Z33 0.8. 2Z23 21, 22, 23 0. அதனால இது வந்து -0 போடுறேன். and ZL உடைய வேல்யூ என்ன? பிளஸ் 0.125. நான் J வெளியில எடுத்துறேன். இந்த வெளியில இப்ப என்ன வரும்? 0.6 plus 0.8, 1.4. 1.4 plus 0.125, 1.525. So இந்த வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். 1.525. சரியா? இப்போ இது வந்து ஒரு டெம்பரவரியா நான் ஜெனரேட் பண்ண நோடு. இந்த நோட நான் எலிமினேட் பண்ணணும் கிரான் ரிடக்ஷன் வச்சு. சரியா? சோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதுறேன்? ஸ்டெப் நம்பர் 5. Step number 5. Eliminate the temporary node eliminate the temporary node 3 dash by cron reduction. அப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருந்துச்சு? 4 cross 4 ஆயிருந்தது. திருப்பியும் 3 cross 3 வரப்போகுது. So my Zbus in the 5th step is equal to J வெளியில போட்டுக்கோ, 1 இங்க, 2 இங்க, 3 இங்க, 1 இங்க, 2 இங்க, 3 இங்க. நான் இப்ப வந்து கிரான் ரிடக்ஷன் எழுத போறேன். ஸோ நான் என்னோட கால்குலேட்டர்ல எடுத்துக்கிட்டேன். கிரான் ரிடக்ஷன் நான் வந்து இப்போ சால்வ் பண்ண போறேன். ஸோ கிரான் ரிடக்ஷன்ல என்ன வேல்யூ? ஓல்டு வேல்யூ. ஸோ நியூ என்ட்ரி ஈக்குவல் டு Z நியூ ஈக்குவல் டு Z old, corresponding column, corresponding row divided by pivot element. இதுதான் என்னுடைய ஃபார்முலா. சரியா? அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? Z11 நியூ எழுதுறேன். my Z11 new equal to Z11 old 0.2 minus corresponding row. இந்த 1 உடைய corresponding row 0.2, corresponding column in the 0.2. So 0.2 squared divided by 1.525. 0.2 squared divided by
1.525. So எனக்கு என்ன வேல்யூ வரப்போகுது பார்க்க போறேன். Just I'm calculating with my C. 0.2 minus 0.2 the square divided by 1.525 and the value is 0.173. 0.173. So இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் நீ கிரான் ரிடக்ஷன்ல நியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு Zbus ல எழுதுனீங்கன்னா and that will be the final answer. இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட். நான் திருப்பி ஒரு ரீகேப் சொல்றேன் பாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து உன்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேயா? சோ ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு எலிமெண்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற. சோ ஒரு நோடு கிரியேட் ஆகுது. அதனுடைய மேட்ரிக்ஸ் 1x1. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நோடு கிரியேட் பண்ணணும். அடுத்த நோடு கிரியேட் பண்ணும்போது 1ல இருந்து எக்ஸிஸ்டிங் நோடுல இருந்தும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸிஸ்டிங் நோட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணேன்னா கேஸ் நம்பர் 2. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? அடிஷனல் ஒரு நோடு வரும். காலம் J, ரோ J and the pivot element is ZJJ plus ZB ன்னு எழுதிடுவ. இதே ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணேன்னா காலம் 0, ரோ 0 and the pivot element equal to ZB. இதுதான் addition of a branch. addition of a linkக்கு திருப்பியும் அதே ரெண்டு கேஸ் தான். ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. பட் என்னுடைய Zbus ஒவ்வொரு எலிமெண்டல் வேல்யூஸும் மாடிஃபை ஆகும். ஓகே? ஸோ இதுல ரெண்டு கேஸ்ல என்னோட லிங்க் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல இருந்து எக்ஸிஸ்டிங் நோட்ல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் நோடுக்கு கனெக்ட் பண்றேன். அப்போ நான் டெம்பரவரியா ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு காலம் ரோ ஃபில் பண்ணணும், பிவட் எலிமெண்ட் ஃபில் பண்ணணும். காலம் எப்படி ஃபில் பண்ணுவேன்னா காலம் J எந்த நோட் கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும் லிங்க அதை ரிப்பீட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி ரோ J ரிப்பீட் பண்ணுவேன். என்னோட பிவட் எலிமெண்ட் வந்து ZJJ plus ZL எழுதுவேன். நான் டெம்பரவரியா கிரியேட் பண்ண இந்த நோடை எலிமினேட் பண்றேன் கிரான் ரிடக்ஷன் வச்சு. அப்போ என்னுடைய மேட்ரிக்ஸ்ல ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் மாடிஃபை ஆகும். இதுதான் வந்து கேஸ் நம்பர் 3. ஸோ கேஸ் நம்பர் 4க்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 2 எக்ஸிஸ்டிங் நோட்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ ஜேல இருந்து கேல ஒரு லிங்க் கனெக்ட் பண்றேன். அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? திருப்பியும் ஒரு டெம்பரரி நோடு கிரியேட் பண்ணணும். அதனுடைய காலம், அதனுடைய ரோ, அதனுடைய பிவட் எலிமெண்ட் எழுதணும். காலம் எப்படி எழுதுறேன்? காலம் J மைனஸ் காலம் K. ரோ எப்படி எழுதுறேன்? ரோ J மைனஸ் ரோ K. பிவட் எலிமெண்ட் எப்படி எழுதணும்? ZJJ plus ZKK minus 2ZK plus elemental ZL value. Again, I have to do a cron reduction, eliminate the temporary node by cron reduction. So the individual Zbus elements will be modified. அவ்வளவுதான். இதுதான் என்னுடைய பேசிக்கான கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து நீ வந்து சிம்பிளா நம்ம இப்ப சால்வ் பண்ற மாதிரி ஒரு 3 bus சிஸ்டம் 4 எலிமெண்ட் இருந்தாலும் சரி, 4 bus சிஸ்டம் 6 எலிமெண்ட் இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் இதுதான் வந்து காமன் ப்ரொசீஜர். இந்த 4 கேஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா you can score the full mark in this particular building algorithm. So we'll stop the recording.